సో ఆ గొప్ప అభిషేకాన్ని, కొలతలేని అభిషేకాన్ని మనం పొందుకుంటే మన ద్వారా దేవుడు what God is going to do on this planet earth, how we can live on this planet earth victoriously like Jesus Christ, as he was in this world. Jesus Christ, we are in this world. What he did, నేను చేసిన కార్యముల కన్నా ఇంతకంటే మరింత గొప్ప కార్యములు మీరు చేసేదరు అన్నాడు. ఏ యొక్క గురువు, ఏ యొక్క నాయకుడు ఆ మాట అంటాడండి? Greater things than these you shall do. His ministry was limited to Israel only, right? Jesus Christ ministry was limited to Israel only because he was in the flesh. He was called to the lost sheep of Israel. Israel లోని నశించే గొర్రెల నిమిత్తమే నేను వచ్చానంటాడు. వాటిని వెతకి రక్షించడానికి వచ్చానంటాడు అన్నమాట. But you see his disciples, how they are blessed. Not just Israel, international. India, 200 nations, whole earth. So let us see. Somebody read Romans 8:19. ఎవరన్నా రోమీలకు రాసిన పత్రిక 8:19 ఎవరన్నా చదవండి. ఉమాభాస్కర్ మదర్ రేపు సర్జరీ ఉంది హైదరాబాద్ లో, సో ప్రార్థించండి, ఆమె క్షేమంగానే ఉన్నారు. కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగిలిన ఆశతో తేరి చూచుచు కనిపెట్టుచున్నది. అది థ్యాంక్స్ అమ్మా కృప. ఏంటి? దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచు కనిపెట్టుచున్నది. The earth is groaning and waiting for the manifestations of the sons of God, sons and daughters of God. Sons means daughters also. Okay? Because in the spirit there is no gender. గలతీయులకు రాసిన పత్రికలో రాస్తాడు, there is neither Jew nor Gentile, neither male nor female. Okay? All are one in Jesus Christ. In the spirit, all are one. సో దేవుని కుమార్తెల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో ఎదురు చూచుచున్నది. ఎవరండి ఈ దేవుని కుమారులు? ఎవరు మొదటగా దేవుని కుమారులని పిలువబడ్డారు? హూ ఆర్ కాల్డ్ ఇనిషియల్లీ యాజ్ ద సన్స్ ఆఫ్ గాడ్. యు గో టు Psalm 82. కీర్తనలు 82 చదవండి ఎవరైనా, ఎస్పెషల్లీ 3వ వాక్యం. ఇంగ్లీష్ లో కూడా రెడీగా ఉండండి. ప్రత్యూష్, బి రెడీ విత్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో. సమాజంలో దేవుడు నిలిచి ఉన్నాడు, దైవముల మధ్యను ఆయన తీర్పు తీర్చుచున్నాడు. ఎంత కాలము మీరు అన్యాయముగా తీర్పు తీర్చుదురు? ఎంత కాలము భక్తిహీనుల ఎడల పక్షపాతం చూపుదురు? పేదలకును తల్లిదండ్రులు లేని వారికి న్యాయము తీర్చుడి, శ్రమగల వారికి దీనులకును న్యాయము తీర్చుడి. చూడండి, దేవుడు తన సమాజంలో నిలిచి ఉన్నాడు, దైవముల మధ్య ఆయన నిలిచి ఉన్నాడు. గాడ్ ఈజ్ స్టాండింగ్. ఓకే, he is seated, he is standing. English, Pratyush. So yeah, Psalm 82 complete ana? Yeah, Psalm 82 sir, third verse. Okay. Defend the weak and the fatherless, uphold the cause of the poor and the oppressed. One inch sir. Oh yeah, okay. God presides in the great assembly, he renders judgment among the gods. How long will you defend the unjust and show partiality to the wicked? Yes. Defend the weak and the fatherless, uphold the cause of the poor and the oppressed. Okay. The Elohim God, our God is Elohim God, and he is standing, he is in the assembly of Elohims. Same word he used there. It's a very deep revelation I wanted to నేను అది చెప్పదలుచుకోలేదు. వాళ్ళే ఒక రకంగా దేవుని కుమారులు అన్నమాట. చూడండి, యోబు జీవితం చూస్తే, Satan went
into the presence of God. సో ఆ పరలోకంలో ఏం జరుగుతుంది? ఇదే వాక్యం అక్కడ జరుగుతుంది. ఇదే వాక్యం అక్కడ జరుగుతుంది అన్నాడు పరలోకంలో. In the book of Job, 1st chapter, God is there in the midst of other gods, Elohim. The Elohim God who are among Elohims, or we can call them as the sons of God, where we cannot digest the big revelation, leave it, and there he calls your gods. మీరే దైవములని అంటాడు. See, the seed of man, మనందరం ఎవరు? మనుషుల కుమారులం. ఓకే, ఒక జంతువులకు పుట్టేది జంతువులే వస్తాయి, అవునా కదా? సింపుల్ లాజిక్. కోళ్ళకి కోళ్ళే వస్తాయి, ఏ చెట్టు ఉందో ఆ చెట్టే వస్తుంది. సో వాట్ అబౌట్ గాడ్ అండ్ గాడ్స్ చిల్డ్రన్? Obviously they are also gods only. At least they may not be gods, but they are like gods. మనము చివరికి ఏ విధంగా ప్రతిరోజు మహిమ నుంచి అధిక మహిమకి వెళ్తా, we are being transformed, going from glory to glory into the image of Jesus Christ. We are becoming like Jesus Christ. We are becoming like God. Right? Initially it was like that, but what happened? This Lucifer, he influenced 1/3 of angels. They rebelled against God, so they were kicked out from heaven. We know all this story. Lucifer నాయకత్వంలో ఒక 1/3 దూతలని మరి అక్కడి నుంచి తరివేశాడు. ఈ దూతలు వేరు, ఒక సన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అనే క్లాస్ ఉందన్నమాట. వాళ్ళు ఎవరో కాదు. ఈ కీర్తన 82:3 ఉన్నారు చూడండి, 82:1 దైవములని, దైవుల మధ్య ఆయన నిల్చొని ఉన్నాడు అని. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు? సో వాళ్ళు కూడా మనం ప్రత్యేకంగా ఆదికాండం 6లో చూడొచ్చు. దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలను చూసి వాళ్ళని వివాహం ఆడారు. అంటే దే ఆర్ లైక్ ఫాలెన్ ఏంజల్స్ అన్నమాట. వాళ్ళకు ఒక పని దేవుడు అప్పచెప్పాడు. గాడ్ అసైన్డ్ దెమ్ విత్ ఎ వండర్ఫుల్ వర్క్, ది సన్స్ ఆఫ్ గాడ్. బట్ వెన్ దే కేమ్ ఫ్రమ్ హెవెన్, దే హ్యావ్ సీన్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ డాటర్స్ ఆఫ్ మెన్. దే ఫెల్ ఇన్ లవ్. Not only fell in love, they lusted after them and they married, which is unnatural, which is not appointed by God. నరుడు నరుణ్ణే చేసుకోవాలి, నరుడు కుమార్తెనే చేసుకోవాలి. ఆదాము అవ్వ, మేల్ అండ్ ఫిమేల్, దట్ ఈస్ ఫర్ ఎవర్, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్. మేల్ మేల్ నో, ఫిమేల్ ఫిమేల్ నో. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంజల్స్ షుడ్ నాట్ మ్యారీ డాటర్స్ ఆఫ్ మెన్. But if you go to other cultures and religions, I don't want to say about here, okay? They are male and male also married. In our private talks, I will tell about that. Male and male married. So that is a different story. So what unnatural thing happened, which is against the will of God? Sons of God, daughters of men. Sons of God are of the angelic class. Devadutala class adi. God's class, but they married daughters of men. Why? It's a conspiracy of Lucifer, of Satan. ఇది పెద్ద కుట్ర. ఎందుకంటే జెనసిస్ 3:15 ఏం జరిగింది? ఆదాము అవ్వ పాపం చేసిన తర్వాత, నీకును స్త్రీకిని, నీ సంతానానికి స్త్రీ సంతానానికి వైరము కలుగు చేసేదను. ఓకే, మడిమి మీద కొట్టును, అతను నిన్ను పాదముల మీద ఓకే తల చిత్త కొడతాడు. స్త్రీ సంతానము నుంచి మెస్సయ్య వస్తాడు. అంటే రాబోయే యేసుక్రీస్తు వారికి సాదృశ్యం అన్నమాట. స్త్రీ సంతానం అన్నాడు అన్నమాట. ఓకే, లూసిఫర్ హార్డ్ దట్, సేటాన్ హార్డ్ దట్. సిన్స్ దెన్ హీ వాజ్ వెయిటింగ్, బికాస్ ఆ స్త్రీ సంతానం నుంచి వచ్చే వాణి ద్వారా సేటానికి థ్రెట్ ఉంది. సైతాన్ రాజ్యం కూలిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆదాము అవ్వ పాపం చేసి, ఆదాము ఈ లోకమంతా, ఈ యొక్క భూమి మీద అధికారం అంతా ఆదాముకి ఇవ్వబడితే, పాపం చేయటం ద్వారా ఆ తాళపు చెవులు, అధికారం అనే తాళపు చెవులను తీసుకెళ్లి, he gave the kings of the kingdom of God the power and authority of this earth, of this earthly kingdom, he gave into the hands of Satan. పాపం చేయటం వల్ల వాడి చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది. ఒక రోజు వస్తాడు, ఈ యొక్క సైతాన్ యొక్క తలను చితగొట్టేవాడు సిలువ మీద వస్తాడు. కానీ అది మర్మంగా ఉంటది. అందుకనే యేసు అనే పేరు చెప్పలా అక్కడ.
స్త్రీ సంతానం అన్నాడు. పేరు చెప్తే ఆ పేరు పెట్టిన వాళ్ళందరినీ చంపేసేవాడు. దెర్ ఇస్ నో నేమ్, ఓన్లీ ద సీడ్ ఆఫ్ ఉమెన్. సో he was looking since then. అప్పటి నుంచి Satan was waiting. Who is that son of God? Who is that? Who is that? That is going to destroy me and my kingdom. He was looking like that, waiting for that. That's why he thought Cain, because after that what happened? Again, Adam and Eve, they cleaved unto each other because they are husband and wife. కయీను జన్మించాడు, తర్వాత హేబేలు జన్మించాడు. సో ఇప్పుడు స్త్రీ యొక్క హవ్వ ద్వారా వచ్చిన సంతానం ఎవరు? కయీను, రైట్? కయీనే అయి ఉంటాడు అని సైతాన్ ఏం చేశాడంటే కయీన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి కయీను ద్వారా ఓకే తమ్ముడిని చంపించేంతగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాడు, మర్డర్ చేసేంతగా. దట్స్ వై హీ వాజ్ కాల్డ్ హీ వాజ్ ద మర్డరర్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. డెవిల్ ఏమంటాడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు, మీరు సర్ప సంతానము, వాడు ఆది నుండి వాడు హీ వాజ్ అ మర్డరర్ అంటాడు. వాడు హంతకుడు. పరలోకంలో కూడా జరిగింది. సో ఇది బేసిక్ వేస్తున్నాను, ఈ మెసేజ్ ఫౌండేషన్ వేస్తున్నాను. హీ వాజ్ లుక్. తర్వాత మోషే అనుకున్నాడు. అందుకని మోషే పుట్టే సమయానికి హీ వాజ్ ట్రైయింగ్ టు అటాక్ మోషే when he was born through Pharaoh. Satan influenced Pharaoh to kill Moshe because Moshe had a great prophecy on his life, great destiny on his life, because he was the deliverer of the Israel. That's why at the beginning itself he was trying to kill. That's why he targeted many prophets using God's children only. Israelites, they killed God's prophet many. ఒక వాక్యం అంటాడు ఇర్మియా, వారు పెందల కడనే లేచి దేవుని వాక్యాన్ని మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తుంటే వారి మీద వాళ్ళని రాళ్ళు కొట్టి రాళ్ళు వేసి హింసించి వాళ్ళని చంపారు, మీరు ప్రవక్తల్ని చంపారు అంటాడు అన్న. యు కిల్ మెనీ ప్రాఫిట్స్ అంట. వై? Satan was there behind. Prophetic spirit. That's why always prophets are being attacked. సో సృష్టి మిగుల ఆశతో దేవుని కుమారుడు కాదు, దేవుని కుమారుడు కొరకు కూడా వెయిట్ చేసింది. ఆయన వచ్చాడు, వాక్యం శరీరధారి కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా నరులకి దేవునికి మధ్యవర్తిగా, as the mediator between God and man, he came and he died, he shed his blood, the son of God. Now Romans 8:19 is not talking about the son of God but the sons and daughters of God. In the same chapter, as many as are led by the Spirit of God, they are called the sons and daughters, matured sons and daughters of God. Matured. Yesterday I shared from Galatians 4:1-4. As long as he is a child, though he is a heir, he should be under the supervisors and the tutors. ఎందుకంటే స్కూల్ టైంలో ఒక డాక్టర్కి ఒక కుమారుడు పుట్టాడు అనుకో, అతని డెస్టినీ డాక్టరే అవ్వాలనుకో, వెంటనే డాక్టర్ అయిపోడు. బాలుడై ఉన్నంత కాలం ట్యూషన్స్కి వెళ్ళాలి, ఆ ఎగ్జామ్ రాయాలి, ఈ ఎగ్జామ్ రాయాలి. వాటిలో ఉత్తీర్ణుడు అయిన తర్వాత ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసి ఒకరోజు డాక్టర్ అయినప్పుడు, అప్పుడు దాకా ఆ ట్యూషన్ మాస్టర్లు కానీ సబ్జెక్టులు ఎల్కేజీ యూకేజీలో చెప్పిన టీచర్స్ అందరూ కూడా అయ్యా డాక్టర్ గారు అంటారు. ఆయన డాక్టర్ అవ్వగానే రెస్పెక్ట్ చేస్తారు, బాబు అంటారు. హీఈస్ ఎ హెయిర్, బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ హిస్ చైల్డ్ హీ ఈస్ అండర్ ట్యూటర్స్. We also, like Jesus was under the tutorship of Joseph. Okay, కానీ ఆ మెచ్యూరిటీ వచ్చింది అనుకోండి, ఆ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణుడైన తర్వాత now he is full of anointing and full of power. Now he can go and deliver. Sharamarakutere shanda. చూడండి, అట్లాంటి ట్యూటర్ కింద ఉన్న ఒక చైల్డ్ ని చూద్దాం. ఇనీషియల్ గా ఆ చైల్డ్ ప్రమోషన్ వస్తుంది, ఆ చైల్డ్ మీదకి డబల్ అనాయింటింగ్ వస్తుంది. ఓకే, అతను పాత నిబంధనలు చూద్దాం. తర్వాత దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు వారికి మనకు తెలుసు. తర్వాత అపోస్తులు ఏ విధంగా చేశారు. సృష్టి మిగుల ఆశతో, ఎర్నెస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్, మామూలు ఎక్స్పెక్టేషన్ కాదు, చాలా ఆశతో చూస్తుందంటే ఎవరు వచ్చి మమ్మల్ని డెలివర్ చేస్తారు. యేసుక్రీస్తు వారు అనుకున్నాం, కానీ ఆయన 3.5 సంవత్సరాలు. He was here for 3.5 years only. He was promoted to glory. He was ascended. But after Jesus Christ, who? That's why apostles came.
2000 years of church history. Now and then God's generals came. God used a lot of sons and daughters of God. A CMC founder, Ida Scudder, our pastor of AFT, is a son of God. Colin D. Cross, Uncle Jesus Dinakaran, Paul Dinakaran, Bhakta Singh Uncle, Esanna Garu, ఇప్పుడు అనేక మందిని వాడుకుంటున్నాడు గొప్ప గొప్ప స్టేచర్స్ అన్నమాట. వాట్ అబౌట్ అస్? పాస్టర్ శ్యామ్ కిషోర్ గారు, శామ్యుల్ పట్ట గారు, సతీష్ కుమార్ అన్న, ప్రవీణ్ అన్న, థామస్ అన్న, మెనీ 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 మెనీ, రూతమ్మ. వాట్ అబౌట్ అస్? అంటే మనం ఆ యొక్క బాలుడు చైల్డ్ నుంచి సన్ లెవెల్లో సన్కి దగ్గరగా ఉన్నామేమో. ఇంకొన్ని మెట్లు ఎక్కితే మనం కూడా ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతాం. మనం బాలురుగా లేము, కానీ బాలురు సన్ అంటే ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి 10th క్లాస్ అనుకుందాం. వీఆర్ నాట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ స్టాండర్డ్, వీఆర్ అట్ ద 7th, 8th or 9th. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కొన్ని మెట్లు మనం ఎక్కితే ఆత్మీయ స్థితిలో మనకు కూడా మెచ్యూర్డ్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఆఫ్ గాడ్ స్టేటస్ వస్తుందేమో. అప్పుడు మనమే, దెన్ గాడ్ విల్ మేనిఫెస్ట్ us టు ద వరల్డ్. See what happened in the life of John the Baptist. We will see Luke 1:79. You see Luke 1st chapter last verse, very beautiful. Please wait, beautiful revelations are going to come. Luke 1st chapter 79. లాస్ట్ లైన్ అన్నా. yes amma, చివరి వచనం 80. yes. 80. శిశువు ఎదిగి ఆత్మయందు బలము పొంది ఇశ్రాయేలునకు ప్రత్యక్షమగు దినము వరకు అరణ్యంలో ఉండెను. yes, English. Luke 180. అన్న చదవను అన్న నేను. ఏమా మేరీ సిస్టర్ చదవమ్మా. And the child grew and became strong in spirit, and he lived in the wilderness until he appeared publicly to Israel. Compare this verse with Romans 8:19. Manifestations of the sons and daughters of God. Who is waiting? The entire world is waiting. All are created beings, only people and mountains, okay, animals, everything, even the planet Earth, soil also, rivers, seas, everything, okay, barren land also, everything is creation. People are also creation. So they are waiting for the manifestations of the sons and daughters of God. కానీ వీళ్ళు కనపడట్లేదు, కొంతమంది కనపడుతున్నారు. హార్వెస్ట్ ఈస్ ప్లెంటీ బట్ ద లేబరర్స్ ఆర్ ఫ్యూ. ఈ కొద్ది మంది, పాస్టర్ కొలిన్ డి క్రాస్, పాల్ దినకరన్, డీజెస్ దినకరన్, అలా పాస్టర్ శామ్ కిషోర్, దిస్ పాస్టర్, దట్ పాస్టర్, హూ ఆర్ గ్రేట్లీ బీయింగ్ యూజ్డ్ అమంగ్ thousands and lakhs of people. ఓకే, రూతమ్మ గారు, దే ఆర్ బీయింగ్ మేనిఫెస్టెడ్, వెల్ అండ్ గుడ్. బట్ స్టిల్ ఇంకా సృష్టి దాస్యత్వంలో ఉంది, బంధకాల్లో ఉంది, ఓకే, రోగాల్లో ఉంది, బానిసత్వంలో ఉంది, పాపం అనే బానిసత్వంలో, స్లావరీలో ఉంది. బట్ స్టిల్ వెయిటింగ్. దీస్ పీపుల్ కెనాట్ రీచ్ ఎవ్రీ వన్. దట్ మీన్స్ laborers should be many, but laborers should be qualified. They should be promoted as the sons and daughters of God. Rama Rakko Telesha. Why they are not being manifested? వాళ్ళు ఇంకా ఎందుకు ప్రత్యక్షం అవ్వట్లేదంటే చూడండి, శిశువు ఎదిగి ఆత్మయందు బలం పొంది, వాళ్ళు ఇంకా ఎదుగుతా ఉన్నారు. దే ఆర్ స్టిల్ గ్రోయింగ్. యేసుక్రీస్తు వారు కూడా బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన వయస్సునందును, జ్ఞానమునందును, దేవుని దయందును, మనుషుల దయందును వర్ధిల్లాడు. అందుకనే ఇట్ టుక్ 30 years ఫర్ జీసస్ క్రైస్ట్ టు మేనిఫెస్ట్. 30 years స్టాండర్డ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అకార్డింగ్ టు ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ స్కూల్, యూనివర్సిటీ, ఏ ప్రీస్ట్, he should complete 30 years, then only he can serve in the tabernacle. 30 years, 30. So Jesus Christ had to fulfill that 30 years. ఎలాగైతే ఇక్కడ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలంటే 18 years మినిమం ఉంటుందో, ఓటు హక్కుగా కానీ, అట్లా అన్నమాట.
సో నాట్ ఓన్లీ ఏజ్, నాలెడ్జ్ వైజ్, విజ్డమ్ వైజ్, ఫేవర్ వైజ్, పవర్ వైజ్. సో శిశువు ఎదుగుతా ఉంది అంటే మనం కూడా ఇంకా ఎదుగుతున్నాము. ఆత్మయందు బలము, శారీరకంగా అందరూ బలవంతులే బై గాడ్స్ గ్రేస్. ఆత్మయందు బలము పొంది హీస్ గ్రూ ఇన్ ద స్పిరిట్ డెవలప్మెంట్, స్పిరిట్ ఎడ్యుకేషన్, స్పిరిట్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజింగ్. ఇజ్రాయేలునకు ప్రత్యక్షమగు వరకు, ఆ సృష్టిలో ఒక భాగం ఇజ్రాయేల్ అనమాట. ఇప్పుడు 200 దేశాలకి నువ్వు ప్రత్యక్షం అవ్వాలి, లేదా ఇండియాకి ప్రత్యక్షం అవ్వాలి, ఇక్కడ ఉన్న పట్టణాలకి దేవుడు ఎక్కడ పెట్టాడు అక్కడ నువ్వు ప్రత్యక్షం అవ్వాలి. కానీ అవ్వట్లేదంటే యు అండ్ ఐ ఆర్ స్టిల్ గ్రోయింగ్ ఇన్ ద స్పిరిట్. స్టేచర్ ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోతుంది, బట్ ఇన్ ద స్పిరిట్. సో ఆ ఆత్మయందు మనం బలం పొందితే ఒక రోజు ఏంటంటే దేవుని స్టాండర్డ్ రీచ్ అవుతాం. సన్స్ ఓకే, ఒక అడల్ట్ హుడ్, ఒక మెచ్యూర్డ్ హుడ్ లో ఉన్నప్పుడు, అంటే ఆ ఆత్మలో బలం పొందితే ఎందరైతే దేవుని ఆత్మ చేత నడిపబడతారో వాళ్ళు దేవుని కుమారులు కుమార్తెలు అంటమే కాదా. వాక్ ఇన్ ద స్పిరిట్, యూ షల్ నాట్ గ్రాటిఫై ద డిజైర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లెష్. మీరు ఆత్మలో నడవండి, శరీరేచ్ఛలను నెరవేర్చరు అని అంటుంది. మనం బాలురుగా ఉన్నప్పుడు ఆ శరీరేచ్ఛకి, ఆ నేత్రాసకి, ఆ జీవపుడంబానికి, ఆ యొక్క శరీరాశకి మనం పడుస్తున్నాం, లెగుస్తున్నాం. కానీ మెచ్యూర్డ్ పీపుల్ ఏంటి, బేబీగా ఉన్నప్పుడు షేకింగ్ వాక్, బట్ మెచ్యూరిటీ వచ్చినప్పుడు స్ట్రైట్ వాక్, ఫోకస్, నో సిన్ ఎంటాంగిల్మెంట్స్, నో ఓల్డ్ ఎంటాంగిల్మెంట్స్, నో ట్రాప్స్ ఆఫ్ డెవిల్. సైతాను మనుషుల్ని వాడుకుని ఎంత ఎరేసినా కూడా మనం తేలిగ్గా పడం. కానీ ఈలోపు అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు ఎట్టబడ్డాడో తెలియదు కదా, ఎవరికి తెలియదు, దేవుడు దాన్ని కాపాడాడు. కానీ దేవుడి దృష్టిలో, ఆయన యొక్క సేవకుల దృష్టిలో, అపోస్తుల ప్రవక్తల వాళ్ళ దృష్టిలో, నువ్వు ఆ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్కి వచ్చావంటే దెన్ లూక్ 180లో శిశువు ఎదిగి ఆత్మయందు బలము ఇజ్రాయేలుకు ప్రత్యక్షమగు వరకు, ప్రత్యూషు ఇండియాకి ప్రత్యక్షమగు వరకు, కృపా సిస్టర్ వైజాగ్కి ప్రత్యక్షమగు వరకు, ఓకే, మేరీ సిస్టర్ హైదరాబాద్కి ప్రత్యక్షమగు వరకు ఉన్నారు. కానీ కెపాసిటీ తెలియట్లేదు. నేను కూడా ఇండియాకి ప్రత్యక్షమగు వరకు, లేదా ఇంటర్నేషనల్ గా ప్రత్యక్షమగు వరకు అరణ్యములో ఉన్నాం. అంటే మెయిన్ స్ట్రీమ్ లైఫ్ లో ఉన్నా కూడా ఎవరికి తెలియట్లా మన కెపాసిటీ. స్లోగా డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంది. చూడండి 2 Kings 2nd chapter 19th verse చూడండి. 2 Kings 2nd chapter 19. 2 రాజులు 2వ అధ్యాయము 19వ వచనం. అప్పుడు వరకు ఈ యొక్క బాలుడైన ఏలీషా వాజ్ అండర్ హూమ్, ఎవరి కింద ఉన్నాడు? చదువుతున్నారమ్మా? అంతటా ఆ పట్టణపు వారు, ఈ పట్టణమున్న చోటు రమ్యమైనదని మా ఏలినవాడవైన నీకు కనబడుచున్నది గాని నీళ్లు మంచివి కావు, అందుచేత భూమియు నిస్సారమై ఉన్నదని ఎలీషాతో అనగా, అతడు క్రొత్త పాత్రలో ఉప్పు వేసి నా యొద్దకు తీసుకొని రండని వారితో చెప్పాను. అది సో అక్కడ జరిగింది. దానికి ముందర జరిగింది ఏంటంటే ఏలియా ఆరోహణమై వెళ్తాడు, ఏలియా దుప్పటి విసురుతాడు, అది వచ్చి మ్యాంటిల్ అనమాట. అది వచ్చి ఎవరి మీద పడుతుంది? దేవుని ఆత్మ 2 పాళ్ళు ఏలీషా మీద పడుతుంది. జస్ట్ కొన్ని వచనాలు ముందుకు వెళ్తాను. డబల్ పోర్షన్ ఆఫ్ అనాయింటింగ్. ఎలీషా, శిష్యుడైన ఎలీషా, అప్పటి వరకు బాలుడుగా, ట్యూటర్గా, స్టూడెంట్గా, డిసైపుల్గా ఉన్న ఎలీషా తన గురువు అయిన, తన మాస్టర్ అయిన, గొప్ప ప్రవక్త అయిన ఏలియా యొక్క 2 ఆత్మను అడిగి ఆయన వెంబడించి ఆయన చిరాకు పడుతున్నా, ఓకే, ఆయనకి సేవ చేస్తా. ఎలీషాకి ప్రొఫైల్ ఏంటంటే తన సేవకుడైన ఏలియాకి చేతుల మీద నీళ్లు పోసేవాడంట. అంటే ఏలియా భోజనం చేసినప్పుడు, అంటే ఒక సేవకుడు అనమాట, అట్లా సర్వ్ చేస్తా ఉన్నాడు. ఒక మాస్టర్ని, ఒక గురువుని వెంబడించాడు, ప్రవక్తని వెంబడించాడు. ఆ ప్రవక్త మరి వెళ్ళిపోయే ముందు ఏం కావాలో కోరుకంటే, నీ మీదున్న ఆత్మలో 2 పాళ్ళు నాకు కావాలి అన్నాడు. అబ్బో, పెద్ద విషయమే అడిగావు, అది నా చేతిలో లేదు, దేవుని చేతిలో ఉందంటాడు.
డిస్కరేజ్ చేస్తుంటాడు, అయినా కూడా డిసప్పాయింట్ చేస్తుంటాడు, అఫెండ్ చేస్తూ ఉంటాడు గురువు గారు శిష్యుణ్ణి. మిగతా వాళ్ళందరూ దూరం అయిపోయినా కూడా, నా ఏలినవాడా నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ నా ప్రాణం నీవే అంటే, ఓహో అట్లా బేతేల్ నుంచి అట్లా ప్రయాణం అన్నమాట. ఎరుకో, యోర్దాన్ నది దాటి అలా 4 పాయింట్స్ గుండా 4 స్టేజెస్ గుండా దాటిస్తాడు. అది మనకు తెలిసిన విషయం. మరి ఇప్పుడు ఆయన వెళ్ళాడు పైకి, 2 ఆత్మ వచ్చింది. అది వచ్చిన తర్వాత మొదటగా ఏం జరుగుతుందో చూడండి. మరి శిష్యులు ఏమనుకున్నారంటే, ఈయన ఎక్కడో పడిపోయాడేమో, అట్లా రథాలు వచ్చినాయి, అగ్ని రథాలు వచ్చినాయి తీసుకువెళ్ళి, ఇంకెక్కడైనా పక్క ఊర్లో పడిపోయాడేమో, ఆయన వెతికి వస్తాం అంటారు. ఈయన ఏలి యొక్క ఆత్మ అభిషేకము ఎలీషా మీదకి రావడం చూసిన తర్వాత, ఇక ఇతనే మా గురువు అని అతని ముందర సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తారు ఎలీషాకి. మిగతా శిష్యులు తన కంటెంపరీస్ అన్నమాట. కానీ అప్పుడే విధేయత చూపరు. ఈ ఏలి ఎక్కడన్నా పడ్డాడేమో, ఆయన వెతుక్కొని వస్తామంటే వద్దు అంటే చెప్పినా కూడా వినకుండా వెళ్తారు. 3 రోజులు వెతుకుతారు, ఆయన కనపడ్డు, తిరిగి వస్తారు. నేను చెప్పాను కదా అంటే, ఈయన ఆత్మలోనే ముందలు చూశాడు, ఆయన పరలోకానికి పోయాడు, ఇక్కడ లేడురా బాబు, వీళ్ళు వినలేదు. సో అదొకటి ముందర ప్రవచనాత్మకమైంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు పూర్తిగా తెలుగులో చెప్తున్నాను, కొంచెం స్పీడ్గా వెళ్తాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఇది ఒక ప్రాంతానికి వచ్చాడు. ఆ ప్రాంతం యొక్క పరిస్థితి ఏంటి, చూడటానికి బాగానే ఉంది. ఓకే, మళ్ళీ చదవమ్మ కృప. అంతటా పట్టణపు వారు ఎస్ చదవమ్మ. ఆ పట్టణమున్న చోటు రమ్యమైనదని మా ఏలిన వాడవైన నీకు కనబడుచున్నది గాని నీళ్లు మంచివి కావు. చూడటానికి ఎలా ఉందంటే, ఆ పట్టణము సిటీ చూడటానికి ఎలా ఉంది, రమ్యముగా ఉంది. పెద్ద పెద్ద భవంతులు, అద్దాల మేడలు, ఓకే సూపర్, పెద్ద పెద్ద బిగ్ టవర్స్, అన్ని రమ్యముగా ఉంది. అంటే పైన పటారం లోన లటారం అన్నట్లు. ఓకే, తెలుగులో అంటారు కదా, పైన పటారం లోన లటారం అంట. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా పరిసయ్యుల్ని సద్దూకయ్యుల్ని చూసి అంటాడు, మీరు బయట అంతా శృంగారింపబడి కనపడుతున్నారు, లోపల ఎముకలతో కుళ్ళిపోయిన గుళ్ళు వలె ఉన్నారు, సున్నం కొట్టబడిన సమాధులు మీరు అంటాడు. ఈ పట్టణ పరిస్థితి ఏంటి, పట్టణపు వారు వచ్చారు, మరి ఈ మీదకి అభిషేకం రావడం చూసి ఇక ఏలియా పోయాడు, ఈయనే మనకి 2 అభిషేకం వచ్చిందని. చూడటానికి రమ్యంగా ఉంది, బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది, గ్లోరియస్ గా ఉందండి. కానీ బేసిక్ నెసెసిటీ ఏంటంటే నీరు వాటరే కదా సోర్స్ ఆఫ్ లైఫ్. జీవాధారం ఏంటి, నీరు. ఆ నీళ్లు మంచివి కాదండి. మరలా ఈ భూమి నిస్సారమై ఉన్నది, బ్యారన్ ల్యాండ్ అన్నమాట. పంట వేస్తున్నారు, ఫలం లేదు, ఫలభరితమైంది కాదు. మోడు బారిన జీవితాలలో, ఓకే ఎస్ఎన్ గారు పాడతారు కదా, తిమోతి పాష గారు పాడతారా, ఓకే చేదైన దాన్ని ఏ విధంగా అప్పుడు మోషే ప్రవక్త అరణ్యంలో ఏం చేశాడు, ఆయన ఆ విల్డర్నెస్ లో ఒక కొమ్మ తీసి వేసాడు అనమాట. అక్కడ చేదుగా ఉన్న జలాలు తీయగా అయిపోయినాయి అనమాట, తాగటానికి నీళ్లు. మారానుభవం మధురముగా మార్చగలవు నీవు. అప్పటి నుంచి చేస్తున్నాడు. అంటే మోషే అక్కడ సన్ ఆఫ్ గాడ్ అనమాట, క్రీస్తుకు సాదృశ్యం. మారా అనుభవాన్ని, చేదైన అనుభవాన్ని మధురముగా మార్చాడు. ఇక్కడేంటి, ఒక పట్టణమే చేదైన అనుభవం కలిగి ఉంది. చూడటానికి అంతా బానే ఉంది, కానీ నీళ్లు చేదుగా ఉన్నాయంట. భూమి నిస్సారంగా ఉంది, పంటలు లేవు, తినటానికి లేదు, అంటే నీరు లేదు, ఆహారం లేదు. చూడండి, అనగా ఎలీషా చెప్పుకున్నారంట. అప్పుడు ఎలీషా ఏమన్నాడంటే, కొత్త పాత్రలో ఉప్పు వేసి నా యొద్దకు తీసుకుని రండని వారితో చెప్పాను. ఉప్పు వేసి నా యొద్దకు తీసుకుని రండి ఒక పాత్రలో. వారు దాన్ని తీసుకుని రాగా అతడు ఆ నీటి ఊట యొద్దకు పోయి అందులో ఉప్పు వేసి, అంటే ఆ చేదైన నీళ్లను తీసుకొని ఉన్నదాన్ని ఉప్పులో కలిపాడు అనమాట. యెహోవా సెలవిచ్చింది ఏమనగా, ఈ నీటిని నేను బాగు చేసి ఉన్నాను గనక ఇక దీని వలన మరణము కలుగకపోవును. నో డెత్. హి హర్డ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ గాడ్, ప్రాఫిటిక్ వాయిస్. ఏంటి, రీమా వాయిస్ కేమ్, నో మోర్ డెత్, బికాస్ గాడ్ టర్న్ దిస్ బిట్టర్నెస్ టు గ్లోరియస్ వాటర్. ఈ నీటి నేను ఐ హీల్డ్ దిస్ వాటర్స్. భూమి నిస్సారంగా ఇక ఉండదు, నో బ్యారన్ ల్యాండ్, ఫ్రూట్ఫుల్ ల్యాండ్. కాబట్టి నేటి వరకు ఎలీషా చెప్పిన మాట చొప్పున ఆ నీరు మంచిదై ఉన్నదంట. చూడండి, నెగిటివ్ పరిస్థితి అంతా టర్న్ అయిపోయింది. ఉప్పు వేశాడు. ఏంటండి ఉప్పు?
ఉప్పు వేయటం ఏంటండి? పంచదార వేయాలి కానీ షుగర్ వేయటం కానీ ఉప్పు వేయటం ఏంటి? చేదైన దాంట్లో ఉప్పు వేస్తారా, పంచదార వేస్తారా, షుగర్ వేస్తారా, లేకపోతే ఇంకొకటి ఏదన్నా తీపిది ఏదన్నా, ఓకే, బెల్లం కానీ ఉప్పు వేసాడండి. చూడండి మరి ఇది మనకెట్లా అప్లై చేసుకోవాలి? మత్తయి సువార్త 5:13 చూడండి. మత్తయి సువార్త 5:13 కొద్ది నిమిషాల్లో ముగిస్తాను. లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారు. ఉప్పు నిస్సారమైతే అది దేని వలన సారము పొందును? అది మీరు లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారంట. ఇప్పుడు ఎవరండి ఆ ఉప్పు? ఎప్పుడో జరిగిన స్టోరీ ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నారండి? ఆ ఉప్పు ఏంటండి? ఉప్పు మీరు లోకమునకు వెలుగై ఉన్నారు, మీరు లోకానికి ఉప్పై ఉన్నారు. యు ఆర్ ద సాల్ట్ ఆఫ్ ద అర్త్. మరి ఈ లోకము సృష్టి మిగులు ఆశతో తేరిపార చూస్తుంది. ఎందుకంటే నా బ్రతుకు చేదుగా ఉంది, నా భూమి చేదుగా ఉంది, ఓకే, మోడైపోయిన బ్రతుకులు, మా నీళ్లు చేదుగా ఉన్నాయి, నీళ్లు జీవానికి సాదృశ్యం, జీవితం చేదుగా ఉంది, రోగాలతో చీకటితో మరణఛాయలో కూర్చున్నాం మేము. మాకు ఇంకా రక్షణ లేదా, మాకు నిరీక్షణ లేదా, మమ్మల్ని కాపాడువాడు ఎవడు? క్రీస్తు వచ్చి వెళ్ళాడు, ఆయన మరలా రాడు, ఈసారి ఉగ్రత కోసం వస్తున్నాడు. కానీ మరి క్రీస్తు శిష్యులు కూడా, అపోస్తులు కూడా లేరు, ఆ కాలం అయిపోయింది. రోమా పత్రికలో ఏమని రాస్తున్నాడు? సృష్టి మిగులు ఆశతో దేవుని కుమారుల కుమార్తెల, అక్కడ కుమార్తెలను లేదు కానీ కుమార్తెలు కూడా ఉన్నారు, కుమారుల కుమార్తెల ప్రత్యక్షత. ఇప్పుడు ఎవరు ప్రత్యక్షమవుతారు? ఆ యొక్క బెతెస్డా కోనేరు దగ్గర 38 సంవత్సరాల నుంచి కూర్చున్నాడంట ఆ కుంటివాడు. అందరూ వెళ్తున్నారు. మరి అక్కడ హీలింగ్ ఉంది. హీలింగ్ ఉంటే ఆ జలము, ఆ దేవదూత వచ్చి కదిలించినప్పుడు ఎవరైతే అందులో పడతారో వాళ్ళు స్వస్థపడుతున్నారు. అందరూ దూకేస్తున్నారు దేవదూత వచ్చినప్పుడల్లా, ఈయన మాత్రం దూకలేకపోతున్నాడు. ఎవడో ఒకటి జంప్, ఈయన వెళ్తున్నాం అనుకుంటే చివరి దాకా వెళ్ళాడు, ఇంకొకటి జంప్ అయ్యాడు. ఆల్రెడీ జంప్, వాడు స్వస్థ పొందుకున్నాడు. నీళ్ళలోకి ఇంకోటి దూకేశాడు, ముట్టుకున్నాడు. ఈయనకు మాత్రం రావట్లేదు. చేదైపోయింది. 38 సంవత్సరాలు, తన యవ్వనం అంతా పోయింది. ఆయన మ్యారేజ్ చేసుకునే వాళ్ళే లేరు. అడుగుతున్నాడు, ఇంకా మ్యారిటల్ లైఫ్ కూడా ఇంకా హోప్ లేదు, చిల్డ్రన్ లేరు, వ్యాపారం చేయలేడు, జాబ్ చేయలేడు. అస్వస్థత, రోగము, అప్పులు కూడా ఉన్నాయేమో, మానసిక వేదన. కానీ అదే సృష్టి, ఆ బెతెస్దా కోనేరు దగ్గర కూర్చున్న అతనే, ఆ కుంటివాడే, ఆ లేమ్ పర్సనే సృష్టిలో ఒక భాగము, దేవుని కుమారుడి ప్రత్యక్షత కొరకు. కానీ ఆ దేవాలయాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోలేదండి, ఆ కోనేరుని వదిలి వెళ్ళిపోలేదు. కానీ ఇన్ని సంవత్సరాలైందా, ఇంకా వెయిట్ చేస్తున్నానా? యెహోవా కొరకు ఎదురు చూసేవారు నూతన బలం పొందుదురని విన్నానే, ఏదో ఒక రోజు రాకపోతుందా? మరి బయటకు వెళితే అక్కడ లేదే, నిరీక్షణ లేదే. దేవుని కుమారుడి దగ్గరే, దేవుని దగ్గరే సొల్యూషన్. దేవాలయంలోనే సొల్యూషన్ లేకపోతే ఇంకెక్కడ? సో బతికినా సచ్చినా యేసయ్యతోనే, బతికినా సచ్చినా దేవుని ఆలయంలోనే, ఈ యొక్క కోనేరు దగ్గరే. ఏదో ఒక రోజు నాకు అవకాశం రాకపోతుందా అని వెయిట్ చేశాడు 38 సంవత్సరాలు. ఈసారి కోనేరు అవసరం లేదు, బెతెస్దా అవసరం లేదు, కానీ దేవుని కుమారుడైన యేసు క్రీస్తే ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఏమి కావాలి నీకు? లేచి నడు అన్నాడంట, మాటతో, నీళ్లతో కాదు, మాటతో. ఎలీషా ఏ విధంగా అయితే ఆ చేదైన బతుకులు ఉప్పు కలిపాడు. సో అప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారికి లోకానికి వెలుగు, యేసుక్రీస్తు వారి లోకానికి ఉప్పు. టేస్ట్, హీలింగ్, ఉప్పులో హీలింగ్ కెపాసిటీ కూడా ఉంటుంది. తన మాట చొప్పున అతన్ని స్వస్థపరిచాడు, మాట రిలీజ్ చేసి తన వాక్కును పంపి ఆయన బాగు చేశాడు. అతనికి బ్రేక్ త్రూ వచ్చింది. తర్వాత వివాహమై ఉంటుంది, పిల్లలకు ఉంటారు, గొప్ప యాజకుడు, గొప్ప సేవకుడు అయి ఉంటాడు. మరి ఆయన కాలం అయిపోయిందిగా. యేసుక్రీస్తు వారు మరలా శరీరధారి రాడే, అపోస్తులు చేశారు. మరి ఇంకా వాక్యము ఎప్పటికీ నెరవేరుతుంది. ఇప్పుడు ఎవరంటున్నాడు? నువ్వు నేనే, నువ్వు నేనే అంటే మన ప్రత్యక్షత కొరకు. ఏ ప్రత్యక్షత? ఇప్పుడున్న స్థితి కాదు. ఆత్మయందు బలము పొంది శిశువు లెవెల్ దాటాము, కానీ కుమారుల కుమార్తెల, మెచ్యూర్డ్ సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఆఫ్ గాడ్,
ఆ యొక్క స్టేట్ లో ఉండి అభిషేకాన్ని పూర్తిగా పొంది అభిషేకంలో బలపడి ఆ సైతాను కాడిని ఇతరుల జీవితాల్లో విరగొట్టేలా మన జీవితాల్లో విరగొట్టుకొని మనం ఎప్పుడైతే ప్రత్యక్షపరచబడతాం చూడండి, లోకానికి చీకట్లోను మరణ ఛాయలను కూర్చున్న వారికి వెలిగించుటకై ఆయన తన మహావాత్సల్యం చొప్పున పైనుండి అరుణోదయ దర్శనం అన్నమాట. ఆ అరుణోదయ దర్శనం యేసుక్రీస్తు ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడున్నాడు? మనలోనే ఉన్నాడు. మన ద్వారా అంటే మనం తగ్గాలి, ఆయన హెచ్చించబడాలి. మనకున్న శిశువు అనాయింటింగ్ కాదు, బేబీ అనాయింటింగ్ కాదు, 5th క్లాస్ అనాయింటింగ్ కాదు, 7th క్లాస్ అనాయింటింగ్ కాదు, 10th క్లాస్ అనాయింటింగ్, ఇంకా అంతకన్నా బియాండ్. చీలమండలంలో ఉన్న అభిషేకం కాదు, మోకాళ్ళ జీవితం అభిషేకం కాదు, ఓకే, నడుము వరకు ఉన్న అభిషేకం కాదు, పొంగి పొరులే కొలత లేని అభిషేకము. వెళ్ళి మనము అప్పుడు వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తుంటే మనమే సాల్ట్ అవుతాము. మనల్ని వాళ్ళ చేదైన నీటిని అంటే ఆ జీవితాన్ని ఈ విధంగా కలిపినప్పుడు మన ద్వారా దేవుడు తన మాటను పంపి స్వరం కూడా విన్నాడు, బాగు చేశాను, స్వస్థపరిచాడు. సో అందరికి విడుదల అన్నమాట. సో దేవుని కుమారుల కుమార్తెల ప్రత్యక్షత కొరకు దృష్టి ఎదురు చూస్తున్నది. ఓపెన్ అవుతుంది. ఇంకా మనం ప్రత్యక్షపరచబడాలి. ఇంకా ఇది సిద్ధపరచబడే సమయమేమో. ఏ విధంగా వాడుకుంటున్నాం? లేదంటే పిలుపు ఉంది, పిలువబడిన వాళ్ళు అనేకులు, ఏర్పరచబడిన వాళ్ళు ఆల్ ఆర్ మెనీ బట్ ద చోజన్ వన్స్ ఆర్ ఫ్యూ అంటాడు. ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు సిద్ధపడలేదు. 10 మంది కన్యకులు ఉన్నారు, కానీ 5గురే బుద్ధిగల కన్యకులు. ఆ 5గురు బుద్ధిగల కన్యకులు కూడా వాళ్ళ వరకే ఆయిల్ నింపుకున్నారు, ఇతరులకు ఇవ్వడానికి ఏమి లేదు. వాళ్ళు కూడా వెళ్ళారు, ఎంట్రీ అయ్యారు అంతే. కానీ ఏం ఉపయోగం? మనం ఎంట్రీ అవ్వాలంటే హెవెన్లో మనతో పాటు ఒక 100 మంది, 1000 మంది, 1,00,000 మంది, మిలియన్స్ మంది ఉండాలి. లేదా మన వాళ్ళ ముందర వెళ్తే మనం వెళ్ళంగానే వాళ్ళందరూ నుంచోవాలి. ఒకసారి నాకు బాగా గుర్తు, ప్రసన్న కుమార్ గారి ఐ థింక్ 2వ డాక్టర్ అనుకోండి, మేము చిన్నప్పుడు ఎదుగుతున్నాం, శిశువుగా ఉండి అక్కడ సాగర్లో కొత్తగా మార్మన్స్ పొందుకుంటే కలిసి గుంపులో ప్రార్థన చేస్తుంటే తను ఒక దర్శనం చూసింది. ఆ దర్శనం ఏంటంటే, నేను పరలోకంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నానంట, మరి ప్రభు వారు ఉన్నారు. సడన్ గా స్టేడియంలో గ్యాలరీ ఉంటుంది కదా, అనేక మంది లేసారంట నన్ను ఇన్వైట్ చేయడానికి. వాళ్ళు ఎవరంటే నా ద్వారా రక్షింపబడిన ఆత్మలు. అంటే నువ్వు ఒక్కడే పరలోకం వెళ్తావా? నువ్వు కుటుంబం వెళ్తే చాలా? లేకపోతే నువ్వు దేవుని ఆశీర్వాదాలు పొందుకుంటే చాలా? నువ్వు, నీ కుటుంబం, నీ బంధువులు కొంతమంది చాలా? సృష్టి మిగులు ఆశతో ఎదురు చూస్తా ఉంది. ఓ దేవుని కుమారుడా, ఓ దేవుని కుమార్తె, ఇక నువ్వు నరుడు కుమారుడు కుమార్తెవు కాదు, ఆదాము సంతానము కాదు, మొదటి ఆదాము సంతానము కాదు, 2వ ఆదాము, కడపటి ఆదాము సంతానము, క్రీస్తు సంతానము, క్రీస్తుల అబ్రహాము సంతానము. దేశాల కొరకు దేవుడు నిన్ను పిలిచాడు. నీ పిలుపు గొప్పది, నీ నామాన్ని గొప్ప చేస్తాడు. నేను అనేక మందిగా ఎక్కువ మంది అగినట్లు ఆశ్రయింపబోతున్నాడు. నీ సంఘం కొద్దిగా ఉందా? అభిషేకం పెంచుకో. సాల్టీనెస్ ఇంకా పవర్ఫుల్ గా తయారవు. దివారాత్రులు దేవునితో గడిపి సహవాసంలో ఉండి ప్రత్యక్షపరుస్తాడు. ఇప్పుడు కొద్దిగా చేస్తాడు, ఇంకా అనేక మందికి ప్రత్యక్షపరుస్తాడు. ఎలీషా వలే, అంటే భూమి నిస్సారంగా ఉంది, వర్షాలు పడట్లేదు, పంట వేసినా లేదు. ఎందుకంటే ఎవరో వస్తే ఒక రాష్ట్రంలో ఏదో కరువు వస్తుందంటారు. ఇప్పుడు అట్లా ఉన్న పరిస్థితులున్నా సరే నువ్వు వెళితే ఆ యొక్క ప్రాంతంలో కరువు పోతుంది. అపోస్తులైన మా ఎబెనేజర్ అంకుల్ అలానే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆయన కరువు ఉంటే వెళ్తే ఆయన ప్రార్థిస్తే వర్షం పడింది. బక్సింగ్ గారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో నార్త్ ఇండియాలో కానీ అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ అనేక సంవత్సరాలు వర్షం పడకపోతే, ఈవెన్ పాకిస్తాన్ లో కూడా ఆయన మోకరించి ప్రార్థన చేస్తే టక్కున వర్షం పడేది. ఏలియా మన వంటి స్వభావం కలిగిన మనుషుడే, భక్త్ సింగ్ గారు కూడా మన వంటి స్వభావం కలిగిన మనుషుడే. కానీ వాళ్ళందరూ అబ్సల్యూట్ సరెండర్ అయ్యారు దేవునికి. మనం అంత పెద్ద అవ్వాల్సిన పని లేకపోవచ్చు, ఓకే, ఎంతో కొంత ఇప్పుడున్న స్థితి కన్నా నెక్స్ట్ హైయర్ లెవెల్స్ ప్రత్యక్షపరచబడాలి. ఏ విధంగా ఏలియా అయితే 2ంతల అభిషేకం పొందుకున్నాడు, మనకి ఇప్పుడు క్రీస్తు దగ్గర నుంచి కొలతలేని అభిషేకం, అన్లిమిటెడ్ అనాయింటింగ్, అన్లిమిటెడ్ పవర్, అన్లిమిటెడ్ మినిస్ట్రీ, అన్లిమిటెడ్ సోల్స్, అన్లిమిటెడ్ ఎక్స్పాన్షన్, అన్లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్, అన్లిమిటెడ్ బ్లెస్సింగ్స్. ఎక్స్పాండ్ యువర్ విజన్. యెషయా 54లో ఉంటుంది.
మొదటి 4-5 వచనాలు చదవమ్మా. గొడ్రాల పిల్లల కన్నదాన జయగీతం ఎత్తుము. దానికి ముందు చదువు. లెంతన్ తై కార్డ్స్, ఎక్స్పాండ్ యువర్ హారిజాన్స్. ఓకే, నీ యొక్క సరిహద్దులు విశాలపరచుకో. ఎక్స్పాండ్ యువర్ విజన్, ఎక్స్పాండ్ యువర్ థింకింగ్ అండ్ బిలీఫ్. దేవుడు ఇంతే చేస్తాడు అనుకుంటే అధికంగా మనం ఊహించిన వాటికన్నా అడిగిన వాటికన్నా అత్యధికంగా చేయగలడంట. బియాండ్ అవర్ ఇమాజినేషన్. మన ఇమాజినేషనే చాలా పవర్ఫుల్, చాలా వైల్డ్ గా ఉంటది. ఆ వైల్డ్ గా ఉన్నదానికి వైల్డెస్ట్ గా చేయగలడంట. యెషయా 54 చదవమ్మా, మొదటి కొన్ని వచనాలు. గొడ్రాల ఎస్, పిల్లల కనని దాన జయగీతం ఎత్తుము, ప్రసవేదన పడని దాన జయకీర్తన నెత్తి ఆనందపడుము. సంసారి పిల్లల కంటే విడవబడిన దాని పిల్లలు విస్తారమగుదురని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. నీ గుడారపు స్థలము విశాలపరచు. నీ గుడార స్థలమును విశాలపరచు. ఇప్పటివరకు నీ బిజినెస్ చిన్నదా, విశాలపరచుకో. హ్యావ్ దట్ విజన్. జాబ్ చిన్నదా, విశాలపరచుకో. ముందర థింకింగ్ మార్చుకో, దేవుడు ఇస్తాడు. అంతే. ఏదో చేస్తున్నావు పరిచర్య గొడ్రాల్లాగా ఉందా, ఫ్రూట్ లేదా, ఆత్మలు సంపాదించట్లేదా, కొద్దిమంది ఆత్మలే ఉన్నాయా? ఇక లేదు. యెషయా 54 మిగతా వాళ్ళ సంఘాల కంటే, సంసారి సంఘాల కంటే విడవబడిన పిల్లలు ఇంకా ఎక్కువ అవుతారంట. నిన్ను విడిచారా మిగతా పాస్టర్లు, లేదా మిగతా సహోదరులు తృణీకరించారా నీ రక్త సంబంధికులే, బంధువులే, వాళ్ళకన్నా నీ యొక్క గుంపు ఎక్కువ అవుతుంది, నీ యొక్క శక్తి ఎక్కువ అవుతుంది, నీ యొక్క బలం ఎక్కువ అవుతుంది, నీ జ్ఞానం ఎక్కువ అవుతుంది, నీ తేజస్ ఎక్కువ అవుతుంది, నీ మహిమ ఎక్కువ అవుతుంది. అంతే. నీ దగ్గర డబ్బు కూడా ఎక్కువ అవుతుంది, పేరు పెద్దదవుతుంది. చూడండి, ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా దూరం వెళ్ళిపోతుంది. ఇంతకన్నా మనకేం కావాలి? సో ఏంటి? అభిషేకము. ఏలియా దగ్గర నుంచి ఎలీషా. యు ఆర్ ద సాల్ట్ ఆఫ్ ద అర్త్. విశాఖపట్నంలో నువ్వు సాల్ట్, హైదరాబాద్ లో, ముంబైలో, ఓకే, తమిళనాడులో, ఆంధ్రాలో, భారతదేశంలో, ఆస్ట్రేలియాలో, అమెరికాలో, ఏ దేశంలో యు ఆర్ ద సాల్ట్ దేర్. నువ్వు ఎక్కడుంటే చేదైన మోడైన బ్రతుకులు, భూములు, పట్టణాలకే నువ్వు మార్పు తీసుకొస్తావు. పట్టణంలో ప్రముఖుడిగా చేస్తాడు. నీ పేరు మీద పట్టణాలు కలిగించగలరు. ఎవరండి ఆయన? మొదటి క్రానికల్స్ 4:10 ఎవరు ప్రార్థన? ఎబ్బేజు ప్రార్థన. ఏమని ప్రార్థించాడు? నా సరిహద్దులు విశాలపరచు దేవా అని ప్రార్థించాడు. ఒక్క ప్రార్థన ద్వారా ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి అయ్యాడు. ఆయన నామము ఎబ్బేజ్ అనే పట్టణమే కట్టారంట. ప్రార్థన ద్వారా కట్టించుకున్నాడు అంత. తన సహోదరుల కంటే గొప్ప పేరు వచ్చింది. చిన్నప్పటి నుంచి తృణీకరించారు. వేస్ట్, శాపగ్రస్తుడి బతుకు. నువ్వు నీ యొక్క పుట్టుకలోనే ఘోరం ఉంది. నీ పుట్టుకలోనే తల్లి అది శాపగ్రస్తునిగా నీకు పేరు పెట్టింది. వేదన భరితుడని పేరు పెట్టింది. వేదన అని పేరు పెట్టింది. వేదన కాదు, వండర్. ఓకే, పెయిన్ కాదు, అనేక మందికి ప్లెజర్ ఇచ్చాడు, మార్చాడు ప్రార్థన ద్వారా. మారా అనుభవం మధురముగా మార్చగలవు నీవు. యేసయ్య ఆయన మార్చగలడు. ఏ మారా అనుభవంలో ఉన్నా సరే, ఎవరెంత తొక్కాలని చూస్తున్నారు సరే, వాళ్ళు తొక్కబడతారు, నువ్వు పైకెత్తబడతావు. ఆ తగిన కాలమందు యెహోవా నిన్ను హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన హస్తముల కింద దీన మనస్కుడై ఉంది. స్వస్థత వస్తుంది, వచ్చి ఉన్నది, అది మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. నువ్వు కూడా మేనిఫెస్ట్ అవుతావు. అంతే. యేసుక్రీస్తు నామములో. ఆశ్చర్యపోతారు. దేవుని నామానికి గొప్ప మహిమ కలుగును గాక. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మన మధ్య ఉన్న శాంతరా అంజమంటి ఉన్నారా? శరలారా లేరు? ఉన్నారా? అంజమంటి ప్రార్థన చేయండి. స్తుతి 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 స్తోత్రముల ప్రభా, పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీకే స్తోత్రములు 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 తండ్రి. ప్రభా పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీకే స్తోత్రములు తండ్రి. ప్రభా ఇప్పటి వరకు చేసిన ప్రతి మేలు కొరకాయ స్తోత్రములు తండ్రి. నీ దాసుని ప్రభా మీ యొక్క తండ్రి జీవవాకులతో నింపి తండ్రి అనేకమైన మర్మాలతో మాకు తండ్రి ప్రభా జీవవాకులు దయచేసినందుకై కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవ మీ పరిశుద్ధ అగ్నితో నింపి ప్రభా మీ బిడ్డని ప్రభా తండ్రి ప్రభా నడిపించిన విధానం కొరకై కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవ తండ్రి ప్రభా మీ బిడ్డలందరినీ ఆయత్తపరిచి ప్రభా తండ్రి ఆన్లైన్ లోకి తీసుకొచ్చిన విధానం కొరకై కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవ మేము ఏలాగున్న తండ్రి ప్రభా కొలతలేని పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడాలో తండ్రి ప్రభా
సమస్తమును తెలియజేసిన గొప్ప దేవా మీకు స్తోత్రములు తండ్రి ప్రభా. ఇదిగో తండ్రి కూడి ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ మీద తండ్రి నీ దాసు మీద కూడా తండ్రి ప్రభా పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపు తండ్రి కొలత లేనంతగా తండ్రి ప్రభా సహాయం దయచేయండి తండ్రి. నింపండి ప్రభా, నింపండి తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవ. ఇదిగో తండ్రి దినదినము తండ్రి ప్రభా ఇదిగో తండ్రి మార్పు దయచేయండి ప్రభా. ఇదిగో ఈ రోజు తండ్రి ప్రభా చీల మండలము, రేపు తండ్రి ప్రభా ఇదిగో మోకాళ్ళలోతు తండ్రి ప్రభా నడుములోతు తండ్రి ఈదగలిగే అంత పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో నింపబడుదురుగాక యేసు నామములో. పరిశుద్ధాత్మ దేవ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ దేవ తండ్రి తండ్రి ఆత్మల తీవ్రత మంటగలిగిన వారుగా తండ్రి ప్రతి ఒక్క బిడ్డని ముట్టండి ప్రభా, ముట్టండి తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవ తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ ఏకదేవ మీకే స్తోత్రములు తండ్రి ప్రభా. ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి తండ్రి ప్రభా తండ్రి ఏ సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు తండ్రి ప్రభు, వాటిని అన్నిటి కట్లు తెంచివేయబడుగాక యేసు నామములో. పరిశుద్ధాత్మ దేవ తండ్రి ప్రభా ఇదిగో తండ్రి ప్రభా వారిలో దాగి ఉన్న మీ యొక్క శక్తిని ప్రభా తండ్రి ఆ బిడ్డలు వినియోగించుకునేలాగా ప్రతి ఒక్క బిడ్డని తండ్రి ప్రభా రగిలించండి ప్రభా. నిష్ప్రాణముగా తమ సమస్యల వైపు చూస్తా ఊరుకుంటున్నారేమో ప్రభా, మీ శక్తి వైపు చూసి ప్రతి కట్టును తెంచివేసే విధంగా ప్రతి ఒక్క బిడ్డను ఆయత్తపరచండి ప్రభా. పరిశుద్ధాత్మ దేవ తండ్రి సహాయం దయచేసినందుకై స్తోత్రములు తండ్రి. నీ దాసుని బహుగా ఆశీర్వదించినందుకై స్తోత్రములు తండ్రి. ఆశను ఆశీర్వదించినందుకై స్తోత్రములు తండ్రి ప్రభా. వారి కుటుంబం యావత్తు రక్షణలోకి వచ్చినందుకై స్తోత్రం తండ్రి. కూడి ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కుటుంబము రక్త సంబంధికులు 50 మంది కూడా రక్షణలోకి వచ్చేలాగా సహాయం దయచేసినందుకై స్తోత్రములు తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవ తండ్రి అబ్రహాం శారాను బట్టి తండ్రి ప్రభా అబీమెలెకు ఇంట్లో వారి గర్భాన్ని మూసేనని చెప్తున్నావు తండ్రి ప్రభా. ఇదిగో తండ్రి ఆనాడు తండ్రి ప్రభా అబీమెలెకు ఎలాగు తండ్రి ప్రభా మీతోటి తండ్రి ప్రభా ఒప్పుకున్నాడు తండ్రి ప్రభా